Okay. So we started with inheritance types. Let's have a quick look. Single, multiple, multi-level, hierarchical, hybrid. These are the five different types of inheritance. Single inheritance, when there is a single base class, and from single base class, you are inheriting a new child class. So that is the single inheritance. Example to demonstrate. Okay. So for to understand the examples, you must be familiar with the categories of the class members, that is what are public members, private members, and protected members inside a class. What is their access mechanism and how their behavior changes after inheritance. Means if a particular member is having certain category in base class, then after inheritance, what it acts as in that new class. So that behavior changes and that behavior is stated already in that table, visibility mode table. So everything depends on how you inherit a new class from the base class, whether you inherit in private derivation mode, whether you inherit in public derivation mode, or you inherit in protected derivation mode. So depending on that, the public, private, protected members of the base class will change their behaviors inside the derived class. So here we have seen for that example how the private, protected, and public members for the class changed or added or inherited inside the new class after writing that code. Ambiguity in single inheritance. There is one ambiguity that if you are having the same named function in the base class, then and in the new class also you are having the same named function. So whenever you create the object of the base new class, so it will always access its own member function. What if you want to access the base class member function? So we want to avoid such a function overriding. In that case, we can use the scope resolution operator and then call it. Write the name of function along with the class name. v1.a scope resolution operator display. This statement will call the display function in class base class. Okay, that is A. Using the object of class derived class, that is B1. Multi-level inheritance, where we inherit the classes level by level. Okay, so there should be one base class. From that base class, we are inheriting a new class. Again, from that new class, we are inheriting a new child class. So it is kind of a level by level inheritance. So it is multi-level inheritance, where ABC chain is known as inheritance path. Syntaxes. The program that we have demonstrated with the use of multi-level inheritance. So there are three classes. So class student से हमने यहाँ class test inherit की है. तो class student में आपका roll number है और class test में subject 1 और subject 2 के marks है और ये roll number यहाँ inherit हो जाएगा और subject 1 subject 2 plus roll number ये सारी चीजें class result में inherit हो जाएगी. And then you need to display that result. So for a particular student, his roll number and his subject marks total will be displayed with the help of class result. So in this way, we perform the multi-level inheritance. This is that program. You can see the output. Class result members after inheritance, private members, protected members, and these are the total number of public members after inheriting the result class at last. Multiple inheritance. So when you inherit a single class from two or more base classes, then it is known as multiple inheritance. So from multiple base classes, you are inheriting a new child class.
While writing the syntax, you have to specify the visibility mode in front of every base class name. As you can see in this example, class C colon publicly from A, comma publicly from B, comma publicly from C, and so on. You just have to specify the class names along with its visibility mode separated by comma. Multiple inheritance example, and the members of the class P after inheritance. So we have just taken two classes. One class will contain the variable M, other class will contain the variable N, and your new child class will calculate the product of both of them. Ambiguity in multiple inheritance. So there is one problem that may arise in multiple inheritance is that ज्या तुमच्या दोन क्लासेस आहेत ज्याच्यापासून तुम्ही नवीन क्लास इनहेरिट करत आहात, जर दोन्ही क्लासेसमध्ये सेम नावाचं फंक्शन असेल, म्हणजे क्लास एम मध्ये सुद्धा इथे डिस्प्ले फंक्शन दिसत आहे, क्लास एन मध्ये सुद्धा डिस्प्ले फंक्शन दिसत आहे, अशा केसमध्ये जेव्हा तुम्ही डिराईव्ह करता आणि डिस्प्ले नावाचं फंक्शन कॉल कराल तर अँबिग्युटी जनरेट होते. म्हणजे एक्झॅक्टली कुठलं फंक्शन एक्झिक्यूट करायचं हे तेव्हा इट विल बी काइंड ऑफ अ confused state of compiler. So you can resolve this ambiguity. The solution is तुम्हाला क्लास पी म्हणजे तुमची जी नवीन डिराइव्ह क्लास आहे त्यामध्ये परत एक डिस्प्ले फंक्शन लागेल त्याच नावाचं, आणि त्यामध्ये तुम्हाला स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर यूज करून क्लासच्या नावासोबत त्या क्लासच्या फंक्शनचं नाव टाकावं लागेल. जसं इथे आपण लिहिलेलं आहे, जर मला हवं आहे की माझी क्लास पी च्या ऑब्जेक्टने एम क्लासमध्ये त्याची बेस क्लास जी आहे एम आणि एन दोन आहे त्यातलं एम मधलं डिस्प्ले फंक्शन एक्झिक्यूट करावं, तर मी याच्या डिस्प्ले फंक्शन मध्ये असं लिहिणार एम स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर डिस्प्ले. तर मला हवं आहे की मला ऑब्जेक्ट P1 ने म्हणजे क्लास पी च्या P1 ऑब्जेक्टने डिस्प्ले फंक्शन ऑफ द क्लास एन एक्झिक्यूट करायला हवा आहे, तर मी इथे एन स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर डिस्प्ले लिहिणार. ठीक आहे. तर यामध्ये एकच गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे की मल्टिपल इनहेरिटन्स मध्ये जेव्हा अशी अँबिग्युटी येते सेम नावाचे फंक्शन्स दोन्ही क्लासमध्ये, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला डिराइव्ह क्लासमध्ये सुद्धा एक नव्याने त्याच नावाचं फंक्शन डिफाईन करावं लागेल आणि त्यामध्ये असा कोड लिहावा लागेल. ठीक आहे. हायरार्चिकल इनहेरिटन्स एक्झाम्पल मी एक्सप्लेन केलं होतं लास्ट लेक्चर मध्ये. When there is kind of hierarchy from one class, you are inheriting multiple multiple child classes. So there is kind of a branching, and that class is again getting inherited by some number of classes. Then again, that new child class is again getting inherited by the other new child classes. So that is kind of a hierarchy. So it is like a branches of tree. Syntax. Let us have a look at the example. So since this is a hierarchical inheritance, what we are going to do, class A, okay, there is class A. From this class A, I will inherit the class B, okay, and I will inherit class C. Okay, this is the example of hierarchical inheritance. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्लास से दो क्लासेस inherit हुई है. So it is a hierarchical. Now what we will do, क्लास A मध्ये तुमचे दोन व्हेरिएबल्स चे व्हॅल्यूज राहतील. ठीक आहे, यांना आपण सेट करून घेऊ एक्स आणि वाय. त्यानंतर क्लास बी मध्ये आपण काय करू, या दोन्ही व्हेरिएबलचा प्रोडक्ट कॅल्क्युलेट करू म्हणजे स्टार. ओके. आणि क्लास सी मध्ये आपण या दोन्ही व्हेरिएबल्सची ऍडिशन कॅल्क्युलेट करू. असा हा प्रोग्राम आहे. ठीक आहे. इनहेरिटन्स मुळे काय होणार की एक्स आणि वाय हे दोन्ही व्हेरिएबल्स काय होतील, इथे सुद्धा इनहेरिट होतील आणि सी मध्ये सुद्धा इनहेरिट होतील. आणि म्हणून क्लास बी आणि सी चे ऑब्जेक्ट
त्याला डायरेक्टली ऍक्सेस करू शकतील किंवा क्लास बी आणि सी चे जे मेंबर फंक्शन्स आहेत ते सुद्धा त्यांना डायरेक्टली ऍक्सेस करू. आता ते ऍक्सेस का होतील तर जसं तुम्ही पाहू शकता या प्रोग्राम मध्ये आपण पब्लिक मोड ऑफ डेरिव्हेशनच वापरलेला आहे. ओके. सो पब्लिक मोड ऑफ डेरिव्हेशनचा रूल काय म्हणतो की जे सुद्धा प्रायव्हेट पब्लिक प्रोटेक्टेड मेंबर्स आहेत तुमचे तर प्रायव्हेट मेंबर्स इनहेरिट होत नाही. पब्लिक मेंबर्स जे आहेत ते पब्लिकच राहतात. मेंबर्सच राहतात नवीन क्लासमध्ये. त्यामुळे त्यांचा रोल चेंज होत नाही. ठीक आहे. आणि त्यामुळे त्यांचा जो रोल बेस क्लासमध्ये आहे लाईक पब्लिक मेंबर्स ऍक्सेसिबल एव्हरीवेअर. सो पब्लिक मेंबर्स आर ऍक्सेसिबल हिअर ऑल्सो एव्हरीवेअर. ओके थ्रू आउट द प्रोग्राम. आता तोच प्रोग्राम इथे लिहिलेला आहे. येलो कलरचा टेक्स्ट म्हणजे पब्लिक डेटा मेंबर्स. ठीक आहे त्या त्या क्लासचे. आणि ते इनहेरिट झालेले सुद्धा मेंबर्स आहे. जसं बेस क्लासचे तुम्ही पाहू शकता तर क्लास ए साठी जे येलो कलरचा टेक्स्ट आहे त्याचा अर्थ आहे की ते इनहेरिटेड मेंबर्स आहेत. ठीक आहे. मराठी इज कम्फर्टेबल विथ यू. मराठी ठीक आहे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ज्यांना प्रॉब्लेम असेल त्यांनी बोला. कारण मला वाटत आहे की इंग्लिश मध्ये बडबड करून तुम्ही ऐकत नाहीये. तुमच्या डोक्यावरून चाललं. So this is a simple program. Okay. I will erase everything. So this is your first base class. I will just keep here the structure. A पासून 2 क्लासेस बनवले आहेत. इनहेरिट केले आहे सॉरी. बी आणि सी. ठीक आहे. एवढं स्ट्रक्चर तुम्ही लक्षात ठेवा. सगळ्यात आधी आपण क्लास ए लिहू. क्लासमध्ये तुम्ही पाहू शकता पब्लिक मेंबर्स आहेत येलो कलरचा टेक्स्ट. इंटिजर एक्स वाय 2 व्हेरिएबल्स घेतले आहेत ज्यांचा आपण प्रोडक्ट आणि सम कॅल्क्युलेट करू. आणि एक डेटा फंक्शन घेतलाय जेणेकरून युजर व्हॅल्यूज एंटर करेल दोन्ही व्हेरिएबल्स साठी. So just for getting the or setting the value of this x and y, we have written the get data function. You can see out enter value of x and y, c in xy. तर हे जे पोर्शन दिसत आहे तुम्हाला आउटपुट स्क्रीन वरती हे असं यायला हवं. याची कोडिंग तर मेन मध्ये राहील जेव्हा आपण इन्वोक करू त्याला. पण असं काही यायला हवं यासाठी आपण गेट डेटा फंक्शन या प्रकारे त्याचं कोडिंग केलेलं आहे. ठीक आहे. आपली पहिली क्लास एंड झालेली आहे. आपण दुसरी क्लास लिहू. आता ही जी बेस क्लास जसं तुम्ही इथे डायग्राम पाहू शकता बी ला इनहेरिट करायचा आहे ए पासून तर मी इथे लिहिलाय क्लास बी कोलन पब्लिकली इनहेरिट केलाय मी. तर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम मध्ये तुमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये सुद्धा पब्लिक मोड ऑफ डेरिव्हेशनच वापरलेला आहे अँड दॅट इज मोस्ट सिम्पलेस्ट डेरिव्हेशन मोड अँड इझी टू रिमेंबर ऑल्सो. यामध्ये तुम्ही पाहू शकता एकच मेंबर फंक्शन आहे प्रोडक्ट जे प्रोडक्ट कॅल्क्युलेट करेल आणि डिस्प्ले करेल. सो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाय. तर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एक्स आणि वाय हे दोन्ही मेंबर याला तुम्ही पाहू शकता डिरेक्टली ऍक्सेस केले. ए क्लास बी मध्ये कुठेही एक्स आणि वाय डिफाईन नाही आहेत पण यांनी हे डायरेक्टली ऍक्सेस कसे केले आहेत तर क्लास ए कडून त्याला ते मिळाले. ओके. म्हणून एक्स वाय ला हे जे इथले पब्लिक मेंबर्स होते हे क्लास बी इनहेरिट केल्यानंतर इथे सुद्धा पब्लिकली इनहेरिट झाले. इथे सुद्धा ते इनहेरिट होऊन पब्लिक मेंबर्स चा रोल त्यांना मिळाला आहे म्हणून एक्स आणि वाय हे डायरेक्टली आपण वापरू शकतो मेंबर फंक्शन मध्ये बीच्या. म्हणून इथे डिरेक्टली एक्स इंटू वाय लिहिला आहे. नंतर आपण क्लास सी लिहू. ठीक आहे. ए पासून 2 क्लासेस बी आणि सी. आपली बी क्लास लिहून झालेली आहे. ए क्लास लिहून झाली आहे. आता आपण सी ला इनहेरिट करू. सी क्लास सुद्धा मी पब्लिकली इनहेरिट करेन ए पासून. सो क्लास सी कोलन पब्लिक ए. यामध्ये पब्लिक मेंबर पाहू शकता तुम्ही एकच लिहिलेला आहे मेंबर फंक्शन वॉइड सम. आणि सम फंक्शन काय करतंय तर सम हा एक्स आणि वाय यांची ऍडिशन कॅल्क्युलेट करणार. सो सी आउट सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाय. ओके. जेव्हा तुम्ही 2 गोष्टी लागून लिहिता तर तुम्ही हे असं लिहिता सी आउट लेस दॅन हे तर यासोबत येणाराच ऑपरेटर आहे हा. ठीक आहे. इन्सर्शन ऑपरेटर आणि सम इज इक्वल्स टू समोर परत इन्सर्शन ऑपरेटर लावून एक्स प्लस वाय ही ऍडिशन प्रिंट व्हायला हवी एक्स प्लस वाय. ओके. म्हणून हे परत लिहिलेलं आहे. आता आपण मेन फंक्शन कडे वळू. इंटिजर मेन यामध्ये जसं तुम्हाला सांगितलं आहे की आपण डिराइव्ह क्लासेसचा ऑब्जेक्ट तयार करतो तर मी इथे बी क्लासचा आणि सी क्लासचा असे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार. बी ओबीजे 1 सी ओबीजे 2. आता आपण फंक्शन ऍक्सेस करू कारण आपल्याला व्हॅल्यू सेट करायची आहे एक्स आणि वाय मध्ये.
तर मी इथे सगळ्यात आधी ओबीजे वन डॉट गेट डेटा कॉल केलेला आहे. ओबीजे वन डॉट गेट डेटा, जसा ओबीजे वन ऑब्जेक्ट क्रिएट होईल तसंच त्याला एक्स आणि वाय या दोन मेमरी स्पेस मध्ये सेपरेट व्हेरिएबलसाठी अलोकेट होईल जागा. ठीक आहे. जसा तुम्ही सी क्लासचा ऑब्जेक्ट टू क्रिएट करणार, ऑब्जेक्ट टू साठी सुद्धा एक्स आणि वाय अशा मेमरीमध्ये दोन सेपरेट लोकेशन्स अलोकेट होतील. अजून यांच्यामध्ये कुठलीही व्हॅल्यू आलेली नाहीये. ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट डेटा कॉल केल्यानंतर बी क्लास साठीचा ऑब्जेक्ट वन जो आहे तो याला कॉल करेल आणि त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी हे फंक्शन रन होईल. एंटर व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय 2, 3 युजरने एंटर केलं. ठीक आहे. एवढं गेट डेटाचं एक्झिक्युशन. जसं तो एंटर करेल तर एक्स मध्ये, ठीक आहे, सीन एक्स सीन वाय, याचा अर्थ एक्स मध्ये तुमच्या व्हॅल्यू किती जाणार आहे तर 2 आणि वाय मध्ये तुमच्या व्हॅल्यू स्टोअर होणार 3. कोणासाठी? बी क्लासच्या ऑब्जेक्टसाठी. त्यानंतर आपण ओबीजे वन डॉट प्रोडक्ट कॉल केला आहे, म्हणजे बी क्लासचा ऑब्जेक्ट वन काय करेल, या प्रोडक्ट वन फंक्शनला कॉल करेल आणि त्यामुळे हे स्टेटमेंट डिस्प्ले होईल स्क्रीनवर. प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 2 into 3 दॅट इज 6. आता तुमचा सी चा जो ओबीजे 2 आहे क्लासचा ऑब्जेक्ट, याच्यासाठी सुद्धा एक्स आणि वाय व्हेरिएबल अलोकेट झाले, पण त्याच्यामध्ये अजून कुठलीही व्हॅल्यू स्टोअर्ड नाहीये. ओबीजे 2 डॉट गेट डेटा कॉल करेल. दोन व्हॅल्यूज एंटर झाल्या 2, 3. इथे सुद्धा युजरनी 2 आणि 3च व्हॅल्यू एंटर केली. सो रिस्पेक्टिव्ह व्हेरिएबल त्यांची व्हॅल्यू त्यामध्ये स्टोअर होईल, एक्स ची 2 आणि वाय ची 3. ओबीजे 2 त्याच्या क्लासच्या सम फंक्शनला कॉल करेल. क्लास सी चा ऑब्जेक्ट आहे ओबीजे 2, तो त्याच्या क्लासच्या सम फंक्शनला कॉल करतोय. हे फंक्शन इन्व्होक होईल आणि सम इज इक्वल टू 2 + 3 म्हणजे 5 हे आउटपुट स्टेटमेंटवर डिस्प्ले होईल. तसा हा सिम्पल प्रोग्राम आहे. यामध्ये तेच रूल्स आहेत आणि तुम्हाला ही गोष्ट आतापर्यंत कळलीच असेल की आपण जेव्हा क्लासचे ऑब्जेक्ट तयार करतो तर ते ऑब्जेक्ट्स त्यातलं जे इनहेरिट केलेलं फंक्शन आहे त्याला डायरेक्टली ऍक्सेस करू शकतात. स्वतःचे फंक्शन तर ते ऍक्सेस करूच शकतात, पण ते बेस क्लासचे सुद्धा फंक्शन डिरेक्टली ऍक्सेस करू शकतात. जसं तुम्ही इथे पाहू शकता की ऑब्जेक्ट जे आहे बी आणि सी, ज्या त्याच्या इनहेरिटेड क्लास आहेत, ते त्यांचे फंक्शन्स डायरेक्टली ऍक्सेस करत आहेत कारण ते त्यांचेच चाइल्ड आहेत. So it is like childs are using credit cards of their parents. Okay. So it is assumed that it is inherited by them automatically. So they can definitely use it without any, because it is made public. It is made public means your parents has told you the password and everything about it. So your parents had made it public. If they would have kept it private, you will never be able to use that particular card. Okay. So if they are making it public means they are showing you everything. This is that, every secret thing. And child is able to access the things. If you are keeping it secret, if you are assigning it with the password, you are not able to access those. So since parent is making everything public, the child is able to access it. Class B after inheritance will look like this. आपण दोन्ही क्लासेस पाहू इथे. क्लास बी कशी दिसेल आणि क्लास सी मध्ये काय राहणार. तर प्रायव्हेट मेंबर्स तर आहेतच नाही, प्रोटेक्टेड मेंबर्स सुद्धा नाही आहेत, पब्लिक मेंबर्स आहेत. तर यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की क्लास ए पासून त्याला जे भेटले आहेत ते एक्स वाय आणि व्हॉइड गेट डेटा हे मेंबर्स भेटले, आणि स्वतःचे क्लास बी चे मेंबर्स आहेत व्हॉइड प्रोडक्ट हे मेंबर फंक्शन. क्लास सी इनहेरिटन्स नंतर कशी आहे, प्रायव्हेट मेंबर्स नाही आहेत कुठलेच, दोन्ही क्लासमध्ये पब्लिक मेंबर्स आहेत. सो दॅट्स वाय नो yes. What are the public members inherited from class A are int xy and get data function. आणि स्वतःच क्लास बी चं जे एक मेंबर, सॉरी ते क्लास सी पाहिजे, स्वतःच क्लास सी चं जे मेंबर आहे ते आहे सम फंक्शन. ठीक आहे. Hybrid inheritance. So there could be situations where we need to apply टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स. म्हणजे जिथे कॉम्बिनेशन येतं, जेवढेही आपण टाईप शिकलो, सिंगल, मल्टिपल,
मल्टी लेवल, हायरार्चिकल, यातलं कुठलंही याचं कॉम्बिनेशन तुम्ही केलं दोन याचं किंवा दोन पेक्षा जास्त याचं, तर ते हायब्रिड कॅटेगरीमध्ये येणार. सो हायब्रिड इनहेरिटन्सची डेफिनेशन म्हणजे it is the combination of one or more types of inheritance. It is known as hybrid inheritance. आपण जो आधी प्रोग्राम केला होता स्टुडंट, टेस्ट आणि रिझल्ट, तो तुम्हाला लक्षात आहे? इथे सुद्धा आपले काय असणार आहे, 3 क्लासेस असणार आहेत. तर स्टुडंट क्लास पासून आपण टेस्ट क्लास इनहेरिट केली होती, टेस्ट क्लास पासून आपण रिझल्ट क्लास इनहेरिट केली होती. आता आपण काय करू, एक नवीन क्लास त्यामध्ये ऍड करू, स्पोर्ट्स क्लास. आणि स्पोर्ट्सचं स्कोर सुद्धा जसे असतात ना इन्सेंटिव्ह मार्क्स, स्पोर्ट्सचे सुद्धा ऍड होतात मुलांच्या फायनल रिझल्ट मध्ये. तर ते मार्क्स आपण काय करू, रिझल्ट मध्ये ऍड करू. सो नॉट ओनली द थेरी सब्जेक्ट मार्क्स बट sports score should be also added to the final score of a student if that student is part of sport, part of particular sport, or he has achieved or accomplished something. So that score should be added to the respective student's result. तर इथे तुम्ही पाहू शकता हे कोणत्या कोणत्या इनहेरिटन्सचं कॉम्बिनेशन आहे, सांगू शकते का कोणी? यामध्ये कोणते कोणते इनहेरिटन्सचे प्रकार वापरले आहे, ही पूर्ण डायग्राम ऑब्झर्व करा आणि यामध्ये तुम्ही सांगा की कोणते 2 किंवा 3 किंवा तुम्हाला जेवढे दिसत आहेत ते कुठले कुठले इनहेरिटन्सचे प्रकार वापरले आहेत. मल्टी लेवल इनहेरिटन्स and single inheritance. single. No, since there is no single class and there should be only one base class and one derived class in the whole diagram, then and then only it is single inheritance. If it goes beyond that, then it is under the category of multiple. Okay, so you can't say there is single. दुसरा कुठला टाइप आहे? एक बरोबर आहे आन्सर, मल्टी लेवल यामध्ये वापरलेला आहे. दुसरं कुठला? Hierarchical. No, from one class there are no 2 classes. मल्टिपल इनहेरिटन्स, येस करेक्ट. यामध्ये हायरार्चिकल कुठेच नाहीये बेटा. हायरार्चिकल म्हणजे एका क्लास पासून 2 क्लासेस, ठीक आहे, किंवा एका क्लास पासून मल्टिपल 2 और मोर क्लासेस जेव्हा असतील तेव्हा. या पूर्ण डायग्राम मध्ये असं कुठल्याच क्लास पासून आपण एकापेक्षा जास्त क्लासेस इनहेरिट केलेले नाहीयेत. तर मी सांगते यामध्ये 2 इनहेरिटन्सचं कॉम्बिनेशन आहे. एक जे हे दिसत आहे स्टुडंट पासून टेस्ट, टेस्ट पासून रिझल्ट, हे आहे मल्टी लेवल. आणि दुसरी आहे हा सर्कल, ठीक आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता टेस्ट आणि स्पोर्ट्स पासून रिझल्ट क्लास इनहेरिट करण्यात आली आहे, म्हणजे हे झालं मल्टिपल इनहेरिटन्स. ओके, 2 क्लासेस पासून म्हणजे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त क्लासेस पासून जेव्हा आपण नवीन क्लास इनहेरिट करतो म्हणजे ते मल्टिपल मध्ये आलं, ठीक आहे. तर 2 पेक्षा जास्त क्लासेस. तर इथे दिसत आहे तुम्हाला की मिनिमम 2 क्लासेस शुड बी देअर इन मल्टिपल इनहेरिटन्स. सो टेस्ट अँड स्पोर्ट्स पासून आपण इथे रिझल्ट क्लास इनहेरिट करणार आहोत. तर याचा प्रोग्राम तुम्ही टेक्स्टबुक मध्ये सुद्धा रेफर करू शकता. इथे समजण्यासाठी फॉर द अंडरस्टँडिंग पर्पज, बिकॉज तेवढा प्रोग्राम इथे स्क्रीनवरती नाही बसणार म्हणून एक सिम्पल प्रोग्राम घेतलेला आहे, ठीक आहे, हायब्रिड साठीचा. व्हेरी सिम्पल प्रोग्राम. व्हॉट वी विल बी डुईंग, याची एक आउटलाईन मी तुम्हाला सांगून देते. त्या प्रोग्राम मध्ये आपण काय करणार आहोत, एक क्लास झेड राहील, ठीक आहे. या क्लास झेड मध्ये आपण एक व्हेरिएबल ए घेऊ, त्याचं ओनली डिक्लेरेशन, ठीक आहे. या क्लास झेड पासून आपण एक नवीन क्लास इनहेरिट करू, क्लास एक्स. यामध्ये त्या व्हेरिएबलला इनिशियलाइज करू. बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द पब्लिक मोड ऑफ डेरिवेशन ओनली, सो दिस व्हेरिएबल विल बी easily available or inherited inside the class X, so we will be able to initialize it. तर इथे आपण ओनली डिक्लेरेशन पार्ट करू, म्हणजे इथे सांगणार आपण की ए व्हेरिएबल आहे, इथे आपण त्याला व्हॅल्यू असाइन करू, समथिंग लाईक 10 और समथिंग. ओके, त्यानंतर कारण आपल्याला हायब्रिड वापरायचं आहे तर एकापेक्षा जास्त आपण काय करू, फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटन्स यामध्ये वापरू, ठीक आहे. नंतर आपण एक दुसरी क्लास घेऊ, क्लास वाय, जी डिक्लेअर आणि इनिशियलाइज करेल व्हेरिएबल बी ला, ठीक आहे. ही दोन्ही जॉब करेल. जे जॉब ए साठी या 2 क्लासेसनी मिळून केले ते क्लास वाय बी साठी एकटीच करेल, ठीक आहे. आता या 2 क्लासेस पासून आपण काय करू, डब्ल्यू क्लास क्रिएट करू आणि डब्ल्यू क्लास मध्ये या दोघांची ऍडिशन कॅल्क्युलेट करू. दिस इज द मोस्ट सिम्पलेस्ट प्रोग्राम टू डेमॉन्स्ट्रेट द हायब्रिड इनहेरिटन्स. ओव्हरव्ह्यू कळला तुम्हाला प्रोग्रामचा?
एक क्लास झेड घेतली, त्यामध्ये एक व्हेरिएबल राहील, क्लास एक्स त्या व्हेरिएबलला इनिशियलाइज करेल. इकडे क्लास एक्स वाय घेतली, ठीक आहे, नवीनच क्लास आहे ती, तिचं या झेड आणि एक्सशी काही घेणं देणं नाहीये. नवीन क्लास घेतली वाय आणि ती तिकडे डिक्लेअर आणि इनिशियलाइज करेल तिचं स्वतःचं व्हेरिएबल बी. आणि मग दोन्ही क्लासेस पासून एक्स आणि वाय पासून आपण एक नवीन क्लास बनवू. यामुळे काय होईल की इकडनं येईल व्हेरिएबल ए आणि इकडनं येईल व्हेरिएबल बी, आणि हे दोन्ही अवेलेबल असल्यामुळे यांच्यासोबत कुठलंही ऑपरेशन आता क्लास डब्ल्यू परफॉर्म करू शकतो. तर आपण यामध्ये त्याचा सम प्रॉडक्ट जे ऑपरेशन तुम्हाला हवं ते तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता, त्यांची व्हॅल्यू प्रिंट करू शकता, असे सिंपल प्रोग्राम तुम्ही यामध्ये करू शकता. ठीक आहे, तर हा तो प्रोग्राम आहे, हॅश इन्क्लूड आयओ स्ट्रीम युझिंग नेम स्पेसेस टीडी. क्लास झेड मध्ये पाहू शकता तुम्ही, पब्लिक मध्ये जे येलो कलर टेक्स्ट आहे ते पब्लिक डेटा मेंबर्स आहेत. पब्लिक व्हेरिएबल आहे इंट ए. सो इथे नुसतं आपण डिक्लेरेशन केलेलं आहे. देन व्हॉट वी विल डू, we will inherit x class from z class. So class x colon publicly from z inherited publicly from z. यामध्ये एकच फंक्शन आहे जे सेट करेल व्हॅल्यू ऑफ द व्हेरिएबल ए. सो void set a, what it will do, it will set some value, or you can ask the user to enter some value and then you can set the value for a. इथे आपण स्वतःच व्हॅल्यू सेट केलेली आहे प्रोग्रामरने. सो void set a is equals to 10. ओके, देन न्यू क्लास क्लास वाय. y मध्ये आपण काय करू, दोन्ही ऑपरेशन करू. वी विल डिक्लेअर द व्हेरिएबल बी अँड वी विल सेट द व्हॅल्यू फॉर बी ऑल्सो. So here it needs to be b, set b. So integer b, void set b. What this function will do, b is equals to 4. Then what we will do, क्लास x मध्ये a व्हेरिएबल आहे, क्लास y मध्ये b व्हेरिएबल आहे. आता या दोघांपासून, या दोन्ही क्लास पासून आपण एक नवीन क्लास इनहेरिट करू, w. So class w colon publicly from x comma publicly from y. आता यामुळे काय होतील, याचे सगळे पब्लिक मेंबर्स यामध्ये इनहेरिट होतील ऍज अ पब्लिक, आणि याचे सुद्धा सगळे पब्लिक मेंबर्स यामध्ये इनहेरिट होतील ऍज अ पब्लिक मेंबर्स, बिकॉज यू आर युझिंग पब्लिक मोड ऑफ डेरिव्हेशन. इथे आपण एक सम फंक्शन लिहू, ठीक आहे. अँड एज यू कॅन सी हिअर वी हॅव कॉल्ड दिस two functions also. So set a and set a, because they are public members. Okay, so member function of the new class can directly access or call or use them in any way. Okay, so it can call the member function of its own. So here semicolon, so what it is doing, so sum is just calling the set a, so that a will be assigned with value 10, set b will be assigned with value 4, and then we will print their sum. So see out sum is equals to a plus b should be printed in front of that. Now we will actually write the main function. तर जसं तुम्हाला माहित आहे की आपण लास्ट मोस्ट क्लास जी असते डिराईव्ह, त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो. या प्रोग्राम मध्ये तुमची जी लास्ट डिराईव्ह क्लास आहे ती आहे डब्ल्यू, ज्यामध्ये सगळे मेंबर्स इनहेरिट झालेले आहेत. सो डब्ल्यू obj1 ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आणि ऑब्जेक्ट 1 विल कॉल द सम फंक्शन. हा प्रोग्राम तुम्ही असे करू शकले असते की डब्ल्यू obj1 देन obj1 डॉट सेट a, obj1 डॉट सेट b and obj1 dot sum. But instead of calling the three different functions every time, what we have done, sum मध्येच आपण set a set b include करून टाकलं आणि आपल्याला नुसतं sum ला कॉल करायची गरज आहे, बाकीचे फंक्शन sum फंक्शन मध्ये कॉल होतील. Okay, and then return 0. So this is the output, sum is equals to 40. That's the overall structure of this program. Okay. Now we will move towards the inheritance additional concepts. Okay, see the contents. In this you will learn virtual base class, virtual functions, abstract class, constructors in derived classes, member classes, and nesting of classes. Virtual base class. Okay, now consider a situation where these different types of inheritances are used. As you can see,
what is the combination of different types of inheritances used in this one? Can you tell me which different type of combinations are used in this diagram or in this hybrid inheritance diagram? Anyone? See, there is a combination of this one. From grandparent, we have inherited parent 1 and parent 2. So this is hierarchical inheritance. From parent 1 and parent 2, you have inherited a child class. So this is multiple inheritance. From grandparent, you have inherited parent. From parent 1, you have inherited child. From Multiple. grandparent, you have inherited parent 2 and parent 2 से फिर से child. So this is a multi-level inheritance. So this is actually a combination of 3 kinds of inheritances. Multi-level, multiple, hierarchical. Now what happens in this? As you can see in this diagram, grandparent is the first base class. From this grandparent, you have inherited 2 new classes, parent 1 and parent 2. Now, parent 1 and parent 2 are the 2 base classes for the child class. Now, what happens in such cases? The child class receives 2 copies of the members of the grandparent class. First via parent 1 and second via parent 2. So, these two copies raises a problem of duplication of the members. Means it is like if the grandparent is having variable a, then child receives 1a from parent 1 and 1 copy of a via parent 2. Because see, when grandparent we are going to inherit and create the new class parent 1, यहाँ का जो ये मेंबर है, पब्लिक मेंबर है सपोज, तो a यहाँ इनहेरिट हो गया. जैसे ही आप ग्रैंड पेरेंट क्लास से पेरेंट 2 इनहेरिट करोगे तो इसका a इसमें भी इनहेरिट होगा. फिर जब पेरेंट 1 से चाइल्ड इनहेरिट होंगी तो ये a जो है ये यहाँ भी आएगा और फिर यहाँ से भी इसको a मिल रहा है. So what is happening? Twice a duplication of the member. So it is like child is getting 4 hands, okay, instead of getting 2. Child is getting 4 legs instead of getting 2. So there is a duplication. Okay, so from true parents, it is not getting 2. There should be only 1 variable a it should get. But what is happening? Twice. 2 nose, 4 eyes, 2 mouths. So this thing should not happen. So we have to take care of this problem. Okay, so for that we will first look at the problem statement and then we will look at the solution. How to avoid this duplicacy. Okay, now see in this above diagram 2 बेस क्लासेस है, ठीक है. डायरेक्ट बेस क्लासेस चाइल्ड के लिए डायरेक्ट बेस क्लासेस है और एक इनडायरेक्ट बेस क्लास है. तो ग्रैंड पेरेंट जो है इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट बेस क्लास और चाइल्ड के लिए डायरेक्ट बेस क्लासेस कौन है? पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2. ठीक है. पेरेंट 1 पेरेंट 2 कॉमन बेस क्लास है उनकी ग्रैंड पेरेंट को इनडायरेक्ट बेस क्लास भी बोलते हैं. नाउ चाइल्ड इनहेरिट्स ट्रायड्स ऑफ द ग्रैंड पेरेंट वाया 2 सेपरेट. So what is the problem statement is that all the public and protected members of the grandparent, they are inherited into child twice. Because firstly they are inherited by parent 1, so it will get 1 copy, and again while getting inherited by the parent 2, they will get the second copy. So there occurs a duplication. So how to avoid it? The solution. यहाँ ग्रीन कलर में जो लिखा है दैट इज द सॉल्यूशन. सो ये अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें वर्चुअल बेस क्लास को यूज करना है. और वर्चुअल बेस क्लास मतलब जो कॉमन बेस क्लास है उसको वर्चुअली इनहेरिट करो जब भी आप उससे कोई नई क्लास इनहेरिट करो. सो मेक द कॉमन बेस क्लास दैट इज द ग्रैंड पेरेंट एज अ वर्चुअल बेस क्लास. तो जैसे ये कीवर्ड वर्चुअल कंपाइलर को दिखेगा, कंपाइलर विल टेक नेसेसरी केयर टू इनहेरिट ओनली 1 such copy from the such combinations of the inheritance. मतलब जब भी मल्टीपल मल्टी लेवल और हायरार्चिकल का कॉम्बिनेशन होगा उस केस में आपको स्पेशली ये केयर लेनी है.
कि आप उस जो आपकी कॉमन बेस क्लास है उसको वर्चुअल बनाए और उससे नई क्लासेस इनहेरिट करते टाइम आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है, वर्चुअल कीवर्ड यूज करना है। हाउ यू विल इनहेरिट दोस क्लासेस, ये आपकी क्लास ग्रैंड पेरेंट है, अटेंडेंस मार्क कर दो, बट वी विल जस्ट फिनिश दिस कंसेप्ट एंड देन यू मे लीव। क्लास ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है। इस क्लास ग्रैंड पेरेंट से हम जब भी इनहेरिट करेंगे नई क्लास, तो यहाँ देखो, सी लिसन केयरफुली, क्लास पेरेंट वन कोलन वर्चुअल पब्लिक ग्रैंड पेरेंट। अभी तक हमने कितना पढ़ा था, ये इतना पोर्शन, राइट। पब्लिकली ग्रैंड पेरेंट सिर्फ हम लोग विजिबिलिटी मोड लिखते थे और क्लास नेम लिखते थे बेस क्लास का, बट व्हाट यू हैव टू ऐड हियर, द कीवर्ड वर्चुअल। so what how it is read now, class parent 1 is inherited virtually publicly from grandparent class. Okay, similarly for the parent 2, class parent 2 inherited virtually publicly from grandparent. Now see, these two words are interchangeable, either order doesn't matter, either you can write visibility mode first and then virtual keyword, or you can write virtual keyword at first and then visibility mode. तो इनका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है, पब्लिक वर्चुअल वर्चुअल पब्लिक कहीं भी लिखो, बट बोथ वर्ड्स मस्ट बी देयर। ओके, इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल और दोनों ऑर्डरिंग यूज करके पेरेंट वन पेरेंट टू को इनहेरिट करके दिखाया है यहाँ पे। नाउ क्लास चाइल्ड जब आप लिखोगे तो सिंपली देन यू हैव टू राइट पब्लिक पेरेंट वन एंड पब्लिकली फ्रॉम पेरेंट टू। So what will happen when compiler will encounter such keyword virtual? It will take necessary care that I have to inherit only one copy of the public and protected members from the grandparent. So whenever we are inheriting such virtually and we are making the grandparent as a virtual class, then no duplicacy of the members will be there in the final inherited class, that is your child class. Please keep note of these two things. So virtual base class में see only one copy of such class is inherited, that is the common base class जिसको आपने virtual base class बनाया, that is virtual base class, regardless of how many inheritance paths exist between the virtual base class and derived class. जैसे ये देखो, ये है आपकी parent मतलब common base class है, suppose ये, ठीक है, ये common base class, और suppose ये आपकी अल्टीमोट डिराइव क्लास, ठीक है, यूडी लिखती हूँ मैं इसे, और इसके बीच में भले ही फिर कितने ही पाथ्स हो, ठीक है, ये सपोज इससे बनी 5 क्लास, कितनी, 1 2 3 4 5 और 6 क्लासेस अगर बनाई आपने, लेकिन इन 6 की 6 क्लासेस जब आप इनहेरिट कर रहे हो, अगर उसमें आप वर्चुअल वर्चुअली 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 means you are making this class as a virtual base class of all of them, then it will take necessary care that only one copy, सिर्फ डुप्लीकेशन में ही नहीं, इसमें ट्राई थ्राइस 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम भी आ सकते हैं, तो ये आपको केयर लेनी है कि आप चाइल्ड क्लास में अगर आपको एक ही कॉपी चाहिए तो आप इसे वर्चुअल बेस क्लास बना दे इन सब के लिए। ओके, अंडरस्टूड। And one more note, we should keep in mind virtual and public can be used in either order. Okay, no rules on, okay. देखो ये एक समझ लो, इसमें मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, अगर आप वर्चुअल बेस क्लास यूज नहीं करते तो क्या होगा, और अगर आप यूज करते हैं तो क्या होगा। वेरी सिंपल एग्जांपल, यहाँ पे एक ए क्लास होगी, ठीक है, इस क्लास ए से मैं बी और सी ये 2 क्लासेस इनहेरिट करूंगी, और बी और सी से डी क्लास इनहेरिट करूंगी। जैसे कि आप ये जैसे डायग्राम देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ओके हियर द प्रॉब्लम में ऑकर बिकॉज डी में रिसीव द डुप्लीकेट मेंबर्स फ्रॉम बी और वाया सी। तो जैसे ही आपने ये प्रॉब्लम देखा, तो अगर हम इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं, सपोज किसी के दिमाग में नहीं है कि प्रॉब्लम अराइज हो सकता है एंड ही इज जस्ट डूइंग नॉर्मली द प्रोग्राम यूजिंग द इनहेरिटेंस, सो व्हाट विल हैपन, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेमस्पेस std, क्लास ए में एक वेरिएबल लिया है ए, क्लास बी का वेरिएबल है बी, क्लास सी में एक वेरिएबल है स्मॉल सी, ठीक है, और क्लास डी में वेरिएबल है स्मॉल डी। क्लास ए से हमने इनहेरिट की है यहाँ पे, सो एवरी क्लास इज हैविंग वन वेरिएबल ए बी स्मॉल सी स्मॉल डी।
Okay, and what we will do with the help of the objects, we will assign them the values. Now what will happen, this A, okay, ये जो B और C है ये तो इसमें इनहेरिट हो ही जाएंगे, ठीक है। उसके पास D है, क्लास D के पास उसे B मिल गया क्लास B से, और क्लास C से उसको मिल गया वेरिएबल C। व्हाट अबाउट दिस A, तो ये जो A वेरिएबल है उसको क्लास इस पाथ से एक बार मिलेगा और इस दूसरे पाथ से दूसरी बार मिलेगा। So there is actually 5 number of variables the class D will inherit in this program. So A, B, C, D, A twice है, B, C, D, ऐसे 5। लेकिन हमें ऐसे चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रोग्राम में एक के लिए कोई भी वैल्यू सेट करते तो वहां कंपाइलर एरर देगा। कौन से एक ही वैल्यू सेट करनी है, देयर आर 2 एज। अगर आप प्रिंट करोगे वैल्यू, कौन से एक ही वैल्यू प्रिंट करनी, सो देयर इज काइंड ऑफ एरर जनरेटेड बाय द कंपाइलर, बिकॉज कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज्ड व्हिच ए, आप तो एक ही ए लिखोगे, so it will perform the, what it will do, it will be get confused because there are two a's। जैसे हमने अभी तक जितनी भी एम्बिग्यूटीज पढ़ी है सारी, दो जब सेम नाम के फंक्शन है, दो सेम नाम के वेरिएबल है, दो सेम क्लास के क्लासेस है, तो हमने इसी चीज उसमें एम्बिग्यूटी देखी है, यहाँ भी वही चीज होगी। सो व्हाट यू शुड टेक केयर ऑफ, अगर ऐसी क्लास में आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो क्रिएट डी क्लास का, मतलब आपकी डिराइव क्लास का, सो व्हेन यू आर राइटिंग obj डॉट a इज इक्वल टू 10, देयर इज एरर, ए फ्रॉम क्लास बी को सेट करना है या ए फ्रॉम क्लास सी को सेट करना है, देयर इज काइंड ऑफ अ एम्बिग्यूटी, क्योंकि उसको क्लास बी से भी एक वेरिएबल मिला है ए इनहेरिट होके, और क्लास सी से भी एक इनहेरिट होके वेरिएबल उसके पास आया है जो एक्चुअली बिलोंग करता है क्लास ए में। लेकिन क्लास बी और सी क्योंकि उनके लिए कॉमन बेस क्लास ए है, तो उन दोनों ने इसे इनहेरिट कर लिया, तो ए वेरिएबल इसके पास भी है, इसके पास भी है, फिर बी ने अपना ए वेरिएबल इसको दिया और सी ने भी अपना ए वेरिएबल इसे इनहेरिट करने दिया, तो इसके पास अभी दो दो ट्वाइस ए आ जाएंगे, और इसलिए फिर क्लास डी का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सो इट विल बी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी लाइक दिस, दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड इट रेड। Okay, it is error statement, a from class b or a from class c, which one to set the value 10 or 100। और ये जो स्टेटमेंट है बाकी आप देख रहे हैं ये इजीली एग्जीक्यूट हो जाएंगे क्योंकि इनकी एक ही कॉपीज है। सो obj.b is equals to 20, so this statement will be displayed। okay, obj.c is equals to 30, obj.d is equals to 40। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे आपने वैल्यू असाइन की, सेट की, और सी आउट स्टेटमेंट से आप उनको प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये था विदाउट यूजिंग वर्चुअल बेस क्लास। अभी हम देखते हैं using, okay, see I have written some points also from that program। class b and c inherits class a, they both have single copy of a, but class d inherits b and c, so d has two copies of class a, one from b and one from c। तो ऊपर जो प्रोग्राम लिखा है उसमें मेन फंक्शन में जो पहले दो स्टेटमेंट है, इट विल गिव एरर बिकॉज कंपाइलर कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कॉपीज ऑफ दैट क्लास ए वेरिएबल, and to remove the multiple copies we need to inherit the a in which mode, as a virtual class। okay, now see using the virtual base class what are the changes। तो इसमें मैंने उतना ही वर्ड ऐड किया है जो चेंज है उस प्रोग्राम में, तो येलो कलर में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वर्चुअल लिखा है। तो पूरा प्रोग्राम सेम है, सिर्फ आपको इनहेरिट करने के टाइम क्या लिखना है, वर्चुअली पब्लिकली फ्रॉम ए, वर्चुअली पब्लिकली फ्रॉम सी। तो यहाँ जब ए क्लास से बी और सी इनहेरिट होगी, so since the virtual keyword is written there, compiler will take necessary care that to inherit only one copy of the class A's variable inside the B via B or via C। ओके, सो जब आप ये स्टेटमेंट लिखोगे abg.a तो पहले उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि उसकी अभी उसके पास एक ही कॉपी है वेरिएबल ए की, ठीक है, और वो उसकी वैल्यू 10 सेट करेगा। जैसे आप दूसरा स्टेटमेंट लिखोगे obj.a इज इक्वल्स टू 100, तो ये वैल्यू ओवरराइड हो जाएंगी, तो 10 से वैल्यू 100 हो जाएंगी। उसके बाद a की वैल्यू 100 है, फिर obj.b लिखने पर b की वैल्यू 20, obj.c की वैल्यू 30, obj.d 40, and they will be respectively displayed on the screen, so you can see the output।
So in this case, the value will be overwritten. So the points of this program, as per the above example, class G has only one copy of the class A it has received via B or via C. There are number of paths between the two classes, okay, the common base class and the ultimate derived class, but you don't have to worry, you just have to make it virtual base class. Okay, so we will end here. You will leave the meeting.